दिव्य जननी श्रीमा परम प्रभु श्री अरविंद चरण रे असीम कृतज्ञता भरा प्रणाम। उपस्थित दिव्यात्म सकल को हृदय आंतरिक प्रणाम। वंदे मातरम। तुम पाई मोर मन झरे माँ, खोजुची तुमको अंधकारे। तुम पाई मोर मन झरे माँ, खोजुची तुमको अंधकारे। बंधुर पथे व्याकुल चलिछि, बंधुर पथे व्याकुल चलिछि। जानी नहीं तुमे केते दूरे माँ, खोजुछि तुमको अंधकारे। तुम पाई मोर मन झरे माँ, खोजुछि तुमको अंधकारे। पियासी प्राण रखियाले सपने, देखो कामना सोई मौने। अलिक बासना चिंता मोर मने, सिहरण करे अतीव जतने। पियासी प्राण रखियाले सपने, देखो कामना सोई मौने। अलिक बासना चिंता मोर मने, सिहरण करे अतीव जतने। मधुबाणी दे चेताई देउछ, मधुबाणी दे चेताई देउछ। रही तुमे माँ केउठारे मु, खोजुछि तुमको अंधकारे। तुम पाई मोर मन झरे माँ, खोजुछि तुमको अंधकारे। सुप्त चेतना फेरी तनयन, देखि रसा तल करिछि शयन। छिन्न करि से अचेत बंधन, प्रमते खोजुछि अमृतायन। सुप्त चेतना फेरी तनयन, देखि रसा तल करिछि शयन। छिन्न करि से अचेत बंधन, प्रमते खोजुछि अमृतायन। चिरंतन सत्य तुमे परमा, चिरंतन सत्य तुमे परमा। लक्ष्य मोर प्रति जीवन रे माँ, खोजुछि तुमको अंधकारे। तुम पाई मोर मन झरे माँ, खोजुछि तुमको अंधकारे। बंधुर पथे व्याकुल चलिछि, बंधुर पथे व्याकुल चलिछि। जानी नहीं तुमे केते दूरे माँ, खोजुछि तुमको अंधकारे। तुम पाई मोर मन झरे माँ, खोजुछि तुमको अंधकारे माँ, खोजुछि तुमको अंधकारे। माँ समस्त को प्रणाम। वंदे मातरम।
धन्यवाद अपा। आम आलोचनार कार्यक्रम को आसवा। आमर ये पाठचक्र चेतनार अभियात्रा सप्रेमी लिखित पुस्तक स्वाध्याय और आलोचना हो अति प्रिय विधान भाई द्वारा। भाई को अनुरोध करवा भाई स्वाध्याय और आलोचना कर विधान भाई। भाई नमस्कार। परम करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद आज अपराह्न श्री अरविंद महिला पाठचक्र जोग देइथिबा सबु दिव्य अभिप्सु भाई भौणी माननकु मु स्वागत करुची, प्रणाम जणाउची। आमे आज पढ़िबा विरोधी शक्ति माने केतबेला आम पाखरु लोप पाइबे। आम चारिपटे विभिन्न प्रकार विरोधी शक्ति अच्छी। विरोधी शक्ति आम एया बुझिबा मिथ्यार अन्य ना होची विरोधी शक्ति। आमको जी आम लक्ष्य विच्युत करे, आम रास्तारू आमको अलग रास्ता को बाट देखई दिए, जहा सकाशे आम दुख जंत्रणा रोग शोक एपरिक मृत्यु पर्यंत आम भोग करू, से माने होसंती प्रकृति आमर विरोधी शक्ति। तेणु विरोधी शक्ति माने आज पर्यंत अच्छंती कहीं? कारण जेमती सुना को चिन्हिया पाई गोटे कसटी पत्थर आवश्यकता अच्छी। आम सुना को चिन्हि पारुनु। सुना को निर्दिष्ट किसी लोक माने चिन्हती, जेमती बणिया आमको सबू देखा चिक चिक सुना भली आमे मध्य भ्रम सृष्टि हुए। आमर एटा सुना बोली भावी नौ, किंतु वास्तव में सुना न थाए। आम जो कसटी पत्थर परीक्षा करूँ से जानू जे एटा सुना नुह। ठीक सेमती मनीष केते दिव्यता को धारण करिछि, से ठीक रास्तार अच्छी कि नहीं, तार लक्ष्य तार स्थिर अच्छी कि नहीं, एटा को प्रमाण करिया पई ए पर्यंत विरोधी शक्ति माने अच्छंती। जो दिन आ सुना को परखिया पे कसटी पत्थर आवश्यकता पड़िबो नहीं, ठीक सेमती मनीष निजे भूली जाइछि से प्रकृति रे कौन से जे सेई जे स्वयं भगवान, किंतु से निजको जानी पारिनी, जानी पारुनी, चिन्हि पारुनी, जो ये विरोधी शक्ति मानकर आवश्यकता अछि। तेणु ईश्वर आमे भाबू ईश्वर बोधे ए पृथ्वी बाहर गोटे कोटे गाणितिक बिंदु भली गोटे अच्छंती। जे पर्यंत आमे जनकू पूजा करूथिबु सेथुर जना पडुथिबो तांका मो भितर किछि व्यवधान अछि। से बहुत उच्चर अछंती, मु बहुत तळे अछि, जोथि पई मु तांको पूजा करूछि। श्री अरविंदଙ୍କ जो जोग पूर्ण जोग एथिर पूजा पूजर किछि आवश्यकता नहीं, केवल होई उठा ही आवश्यकता। आमे ताहाई होई उठिबु से जो कथा कहि जाइछंती तांकरी शिक्षा अनुଯାयी यदि आमे निजको गढ़ी परिबा तबे आमे आ पूजा करिवार आवश्यकता पड़िबनी। आमे स्वयं ताहाई होई उठिबा, यही कथा ही श्री अरविंद कहउछंती। तेणु समग्र पृथ्वी आज ए विरोधी शक्ति मानकर शिकार है। चारिआडे विभीषिका, भय, परस्विकातरता, ईर्षा जेतेबेले चारिपटे भरपूर होकर अच्छी, सेतेबेले आमे जो माने एई पथरे जाउचु आमे केमिति कहि परिबु जे आमे तार शिकार होउनु बेली। जदि शिकार होउनु तेबे आमे जो अनुष्ठान मानकर काम करूचे, जो पाठचक्र को आसुचे, स्कूल रे काम करूचे, समाधि मंदिर रे काम करूचे,
आम भितर एते ईर्ष्या कहीं परश्री कातरता कहीं कारण मो घर को मु ओळेकरी परिष्कार करदेली बाहर अलिया नहीं पकईदेली गोटे निर्दिष्ट जगह पकईदेली जो पवन दब से अलिया गुड़ाक कौटिक आसब एबे जेमती ए विरोधी शक्ति माने हाँ मु घर कथाटा कहूली आम घर ओळौछु आम घर अलिया नहीं बाहर पकेलु किंतु से बाहरटा जेहेतु परिष्कार हो पारुनी तेणु जो पवन दौर से अलिया पुणी मो घर को भी आस मो घर भी सेया हो तेणु आम जो के समय माँ पाखे बसुचु पाठ चक्र बसुचु बा माँ काम किसी करुचु से समय हुए तो आम तार शिकार नहीं थी पारू किंतु सब मुहूर्त तो आम से चेतना भितर रहूनु न रहा फल कौन होची ना आमको विरोधी शक्ति माने आक्रमण कर आमर विभिन्न आड़ को दुआर खोला रखीचु आम तेणु जहा फल आम तार शिकार होचु तेणु आम को निर्दिष्ट धारा भितर रहा पड़ो निर्दिष्ट कथा को जीवन में प्रयोग करिया पड़ो जहाँ माँ कहते जो पथ देखी श्री अरविंद जो पथ देखी से पथरे जदि आम चलवा कष्ट आसब जंत्रणा आसब किंतु धीरे धीरे आम अनुभव करवा आमको कहार जने कहार गोटे सहायता रही आम पछपटे कहार हाथ अच्छी जी आमको आम रास्त आगू आगू नहीं जाऊँ तेणु आम भितर जो दिव्यता अच्छी आम भितर दिव्यता से चैत्य सत्ता बा चैत्य पुरुष जदि तांकरी संगे आम जोगाजोग ठीक ढंगे रखिबा तेबे ये जो विपद सब आसुची जो विरोधी शक्ति मान द्वारा ताहा मु केते कबलित करिवो नाही हंतसंत करिवो नाही हैरान करिवो नाही तो चारिआडे विभिन्न प्रकार स्पंदन सब जो स्पंदन आम भितर को संक्रमित होउची से स्पंदन आपण देखिए किसी किसी लोक घर गले आपण भीतर विरक्ति आसब हताश बोध आसब आउ किसी किसी लोक घर गले आपण अनुभव करिए जेमती शांत सरल एते सुंदर परिवार तेणु ये जो स्पंदन सब भाइब्रेशन आमे पाठ चक्र गला बेले जो भाइब्रेशन टा आमे अनुभव करूचु पंडित आश्रम गला परे सेठी जो भाइब्रेशन टा आमे अनुभव करूचु आमे सेही भाइब्रेशन को जदि आमे धरी रखी पारंते तेबे आमको एते असुविधा भितर को जीवा को पड़ता नहीं तेणु से स्पंदन जो प्रतिस्पंदन गुड़ाक आसूची विरोधी शक्ति मान द्वारा आम नष्ट भी करिपरिबा केतेबेले नष्ट करिबा ना आमे जदि भितरे नीरवता अवलंबन करिबा आंतर स्थिरता रक्षा करिबा तेबे कौन हबो ना विरोधी शक्ति मान क्षेत्र में मध्य सेही परि करिबाको हबो धीरे धीरे देखा आजिबो जे झड़ क्रमश कमी जाइछि हुए तो सेमानक आक्रमण नष्ट करने आम प्रथम प्रयास सफल हो पारानी किंतु अधिक रु अधिकतर भाव में आमर मन हे जे केवल बाह्य सत्तार एसबू घटना घटुची आम विचलित विव्रत हो पारू किंतु गभीरतार आम जड़े साक्षी पुरुष को अनुभव करूँ जहाँकर ये सब मान जहाँ को यही सब स्पंदन स्पर्श मोटे करे ना कि प्रभावित भी करे ना आम हुए तो पड़ जाई पुणी उठू प्रति थर आम अधिक अधिक बलशाली भी हो आम जब भावे आम केवल माँ को धरी माने आम माँ को धारा भितर जाइचु माँ को आम जीवन साथी हिसाब से रखीचु किंतु ता सत्वे भी मत एते जंत्रणा कहीं होची विभिन्न प्रकार असाध्य रोग ठू आरंभ करी मानसिक अस्थिरता ठू आरंभ करी विभिन्न प्रकार असुविधा गुड़ाक आम जीवन में कहीं घटुची कहीं आम जदि तांको भितरे उपयुक्त भाव धारण करिपरिबा से चेतना नहीं बंचिबा खाइला बेले से चेतना शोइला बेले से चेतना काम कला बेले से चेतना जीवा बेले से चेतना प्रति मुहूर्त रे यदि आम तांको धरी रखी परिबा तेबे आमे आ विव्रत होबा नहीं
जो साक्षी पुरुष आम अंतर गभीरता भितर अछंती तांको अनुभव करिबा, तांको स्पर्श को अनुभव करिबा। तेणु गोटे जमती छोट पिलाटी प्रथमे पेट उठाए, तापर धीरे धीरे गुरुंडे, तापर धीरे धीरे कौन हुए ना छिड़ा हुए, केते थर भी पड़े, मुह पाड़े जाए, ता सत्य भी से किंतु तार चेष्टाटा जारी रखी थाए। दिने समय आसे से खाली छिड़ा हुए ना, से मतलब चलवा आरंभ करे। सेमती आमे जदि जेते असुविधा आसुची आसु, आमे किंतु जदि तांकु आम हृदय भितर अनुभव करि परिबु, तांको स्पर्श को अनुभव करि परिबु, से आलोक को देखि परिबु, तांको सहित जोगाजोग रखि परिबु, तेबे आमे हताश होवार आवश्यकता पड़िबनी। तेणु माँ कहते हताश हवा हूँ गोटे पाप, आउ किछि पाप नहीं। आमे हताश हो पड़छु माने आमको आगु को आलोक किछि देखा जाउनी, सबु किछि अंधकार भली लागुची। तेणु हताश हो जिवा हूँ गोटे पाप। वास्तव क्षेत्र में पूर्ण जोग साधु थिबा व्यक्ति अन्यान्य जोग अभ्यासकारी ठारू ए सब प्रति बेसी उन्मुक्त। श्री अरविंद कहूथिले जे तांकर जोग होची गोटे युद्ध क्षेत्र, कारण से तार चेतनार सब किछि को स्वीकार करे, से किछि को त्याग करि पारे ना। कारण ऊर्ध्वरे अवस्थित सौंदर्य प्रति केवल गोटाए मात्र पथ खोला न थाए, से संपदर जणे मात्र मालिक न थांती। तार बामरे डाहाणरे निम्नरे आम सत्तार प्रति स्तर रे अनेक पथ रही। गोटिकरू अधिक संपद आविष्कृत होगाकू अपेक्षा करी। तेणु आम पई जो ऐश्वर्य अपेक्षा करिछि, से ऐश्वर्य को पाइबा को हेले आमको से पथरे जीवाकू पड़िबो। से जो जो मार्ग बतैछंती सेही मार्ग रे आमको जीवाकू पड़िबो। आमे जदि जीवा तेबे तांकर सुरक्षा तो निश्चय मिलिबो। तेणु माँ कहउछंती ये जो चेतना संपन्न व्यक्तिर मनरे सर्वदा परिपूर्ण शांति थाए। निज मस्तिष्क को से ज्ञानर बोझरे भाराक्रांत करिवार आवश्यकता भी न थाए। समस्यार समाधान निमंते चिंतार झड़झंझा सहिबार प्रश्न भी उठे ना। मन थाए नीरव, मस्तिष्क थाए स्थिर, सबु किछि स्पष्ट शांत निस्तरंग। उपयुक्त मुहूर्त दिव्य करुणा जोगे चेतना भितर प्रतिभात हुए एवं एक आलोक बिंदु जहाँ जानिबा आवश्यक ताहा जानी हो जाए। जदि आमे तांको सहित जोगसूत्र रखिथिबु तेबे को मुहूर्त रे कोन आसुची आम जीवन भितर को आमको किए हैरान करिया को चाहूची को शक्ति आमे धीरे धीरे स्पष्ट आम आगे सेटा स्पष्ट हो जिवो। आमे सब देखि परिबा, जानि भी परिबा। तेणु जमती गोटे मोबाइल रे गोटे नुआ मोबाइल आसिला, आमे आइलु घर को, ता भितर जो आप सब आमे भरू बा जो सॉफ्टवेयर सब इंस्टॉल हुए, सेमती आमे जदि गोटे मोबाइल हो आम भितर जो सॉफ्टवेयर सब खंजा है गोटे मन गोटे प्राण आ गोटे आमको सब किसी कंट्रोल करिया पे गोटे साक्षी पुरुष चैत्य पुरुष अछंती। तेणु एमान जेतेबेले इंस्टॉल हो जाइछंती आमे जन्म होबा ठारू हमर भितर इंस्टॉल हेकरी आछंती। तेणु तांको आमे केमिति ठीक ढंग रे कार्य रे परिणत करि परिबा, जोगाजोग करि परिबा, से विषय अभिज्ञ होबा, ताही होउची पाठचक्र रो भूमिका। आमे आम मन बाबत सचेतन होबा, आम भितर जो प्राण शक्ति अच्छी ता बाबत सचेतन होबा। मते कहीं पृथ्वी की माँ आनी तांकर उद्देश्य कौन से कथा तांकू पचारिले से साक्षी पुरुष को जदि पचरा जाए तबे आमे जानी परिबा मु को उद्देश्य नहीं कि मते ये पृथ्वी कोणा जाय। मोर जदि आवश्यकता न था मते कहीं से आनी थांते। तेणु मोर आवश्यकता अच्छी बोली तो मु अच्छी। जो दिन मोठू आवश्यकता नथिबो मते विदाय दे दे थांते बा मोटे आनी न थांते। तेणु एइथिर अनुभव करंतु कहा को मध्य से इग्नोर करि नाहंती। कीटठो आरंभ करी द्रुम पर्यंत समस्तंकर गुरुत्व अछि। आमे जदि बाह्य सत्तार विशृंखलित जीवन पछरे थिबा प्रकृत प्राण सत्ता को खोजिबा को चाहिबा तेबे आमको अन्य एक द्वार को अतिक्रम करने को हब। आमर
ପ୍ରକୃତ ପ୍ରାଣସତ୍ତା ଯିଏ। ଆମର ଯେମିତି ମନର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଅଛି, ଠିକ ସେମିତି ପ୍ରାଣର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରାଣସତ୍ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ଖୋଜିବାକୁ ଚାହିଁବା, ତେବେ ଆମକୁ ଅନେକ ଦ୍ୱାରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ହବ। ପାରମ୍ପରିକ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଏହାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଅନେକ ତ୍ୟାଗ ଆଉ ନିଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ତ୍ୟାଗ ଆଉ ନିଗ୍ରହ ଏସବୁ କିନ୍ତୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଆତ୍ମବଡ଼ିମାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଏକ ପଥ କଥା କହୁଛୁ। ଆମ ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହୁଁ, ଆମେ ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ, ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମେ ଉଦ୍ଯାନ ପାଇଁ ଅମ୍ଳଜାନ ବା ଅମ୍ଳଜାନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଯାନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବାକୁ ବି ଚାହୁଁନୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଚେତନା କେଉଁ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥରେ ଗଠିତ ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଏହା ନିର୍ମଳ ପାଣି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ, ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ କାମରେ ଲଗେଇ ପାରିବ। ତେଣୁ ଯୋଗ ହେଉଛି ଜୀବନର ଗୋଟେ ମହତ୍ତର କଳା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହେ ଯେ ମୁଁ କିଛି ଚାହେଁ ନା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସଂସାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି କୁହେ ମୁଁ ଏହା ହିଁ ଚାହେଁ, ସେ ଦୁହିଁଙ୍କର ସମାନ ମନୋବୃତ୍ତି। ଏ କଥା ଶ୍ରୀମା କହୁଥିଲେ। ଜଣେ କହୁଛି ମୁଁ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିବିନି, ଜଣେ କହୁଛି ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିବି। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମନୋଭାବ ସମାନ, ଦୁହେଁ ଅହଂ ଦ୍ୱାରା ପୀଡ଼ିତ। ଜଣେ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ବ୍ୟଗ୍ର, ଆଉ ଜଣେ ଭୋଗ କରିବାକୁ ବ୍ୟଗ୍ର। ରାବଣ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବୁଝି ପାରିଲା ନାହିଁ, ଯୁଦ୍ଧ କଲା, ଛାତିକି ଛାତି ମିଶେଇଲା। ବିଭୀଷଣ ମାନେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ବୁଝିଲା, ସେ ବି ଛାତିରେ ଛାତି ମିଶେଇଲା। ରେଜଲ୍ଟ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ। ତା ଅର୍ଥ ସିଏ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଅଜ୍ଞତା ଥିଲା ଯେ ସିଏ ହଉଛି କେବଳ ଦଶରଥଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଜଣେ ସାଧାରଣ ରାଜପୁତ୍ର, କାହାର? ରାବଣର ମାନସିକତା ଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କଲା। ସେଇ ବିରୋଧତା ତାଙ୍କୁ ତା ଭିତରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆଣିଲା ଯେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର। କିନ୍ତୁ ଏ କଥାକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ବୁଝି ଯାଇଥିଲା ବିଭୀଷଣ, ଯାହା ଫଳରେ ସିଏ ବି ଛାତିରେ ଛାତି ମିଶେଇଲା। ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବୁଝିଲା, ମାନେ ଇଏ ଡେରିରେ ବୁଝିଲା, ସିଏ ବିଳମ୍ବ ମାନେ ଶୀଘ୍ର ବୁଝିଲା। କିନ୍ତୁ ରେଜଲ୍ଟ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ। ମା ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ କିଛି ଚାହେଁ ନା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସଂସାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି କହୁଛି ମୁଁ ସବୁ ଚାହେଁ, ସେ ଦୁହିଁଙ୍କର ସମାନ ମନୋବୃତ୍ତି। ଜଣେ ନିଜର ତ୍ୟାଗ ପ୍ରତି ଯେତିକି ଆସକ୍ତ, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଭୋଗ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଆସକ୍ତ। ସଂସାରୀଟିଏ ଭୋଗ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀଟିଏ ତ୍ୟାଗ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ। ବାସ୍ତବିକ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ଆମେ କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା କଥା ଉଠୁଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଯାଏ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହୁଁ। କି ଚମତ୍କାର କଥା। ଆମେ କହୁ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଆଉ ଆଜିଠୁ ମୁଁ ଏଇ କଥାଟା ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରିବିନି। ତା ଅର୍ଥ ମୁଁ ଏଯାବତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇନି, କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣା ସେ ଘଟଣା ମୁଁ ଦେଖିଛି, କିଛି କିଛି ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ସବୁ ଖାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ତୁ କାହିଁ ଏ ନିଶା ଖାଉଛୁ, ତ ଖା ନା। ନା ମୁଁ ଦେଖ, ମୁଁ ମତେ ବି ଡାକ୍ତର କହିଲାଣି ଥରେ ଦିଥର, ଆଉ ତମେ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଖାଅ ନା, ବହୁତ କ୍ଷତି ତମର ହବ, ଏୟା ସବୁ କ୍ଷତି ହବ, ମତେ ବି ସେ କଥା କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିଛି ଆଉ ଖାଇବିନି। ତା ଅର୍ଥ ସେ ଏଯାବତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇନି ସେ ଜିନିଷକୁ ଛାଡିବା ପାଇଁ। ବାସ୍ତବିକ ଯେତେବେଳେ ଯେ ଆମେ କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା କଥା ଉଠୁଛି, ସେତେବେଳେ ଯେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇନୁ ଯେ ଆମେ ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ତଥାପି ଦୈତ୍ୟବୋଧ ମଧ୍ୟରେ ମଗ୍ନ ହେଇକି ରହିଛୁ। ଛାଡ଼ିବୁ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ, ଦୈତ୍ୟବୋଧ। ବିଶେଷ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ନ କରି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାଟି କରିପାରେ। ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଆମର ପ୍ରାଣସତ୍ତାକୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ତତେ ଏହା ଛାଡ଼ିବାକୁ ହବ, ତାହା ଛାଡ଼ିବାକୁ ହବ। ତେବେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ତାର ବିପରୀତ ବାସନା ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇ ପଡ଼ିବ। ନଚେତ୍ ଯଦି ସେ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ରାଜି ହୁଏ, ତେବେ ଏକଥା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ସେ ତାହା ବଦଳରେ 100 ଗୁଣ ଅଧିକ କିଛି ଦାବି କରି ବସିବ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ବଡ଼ ତ୍ୟାଗ ବା ଛୋଟ ତ୍ୟାଗ ପାଇଁ
ସମାନ ଭାବରେ ତା ପାଇଁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହବ। କାରଣ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ପ୍ରାଣସତ୍ତା ବି ସେଥିରୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରେ, ତା ପାଇଁ ଉଭୟ କଥା ବେଶ ପୁଷ୍ଟିକର। ଜଣେ ସଂସାରୀ ଲୋକ ଏ ବିଲରେ କାମ ଧନ୍ଦା କରେ, ପ୍ରବଳ ବିଡ଼ି ଖାଏ। ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଦିନେ କଣ କଲା, ସେ ତାଙ୍କ ପାଖ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ ଅଛି, ସେଠି ଆଶ୍ରମରେ ଜଣେ ସାଧୁ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକିରି ଗଲା। କହିଲା ଆଜ୍ଞା ସବୁଦିନ ରାତିରେ ଇଏ ଖୁଁ ଖୁଇଁ କାଶୁଛନ୍ତି, ରାତି ଯାକ ଶୁଆଇ ଦଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବିଡ଼ି ଟାଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ସେ ଯେମିତି ଆଉ ନ ଖାଆନ୍ତୁ। ସାଧୁ କହିଲେ ତମେ ଦିନକୁ କେତେ ବିଡ଼ି ଖାଉଛ? ନା ମୁଁ 4 କଠା ବିଡ଼ି ଖାଏ। ନା ହଉ ଦେଖ, ତେମେ ତ ହଠାତ୍ ଛାଡ଼ି ପାରିବନି, ତେମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ପ୍ରଥମେ 4ଟି ବିଡ଼ି ମାନେ ଦିନ ଭିତରେ ଖାଅ, ବେଶୀ ଖାଅ ନା। ସେ କହିଲା ଆଜ୍ଞା। ଆସିଲା, ଦେଖାଗଲା ଯେ ସେ କିନ୍ତୁ ସେ 4ଟି ବିଡ଼ି ଖାଉଛି, କିନ୍ତୁ କେମିତି ଖାଉଛି, ମାନେ କେତେ କୌଶଳୀ ମଣିଷର ପ୍ରାଣ। 4ଟା ବଣ୍ଡଲ ବିଡ଼ିକୁ ଖୋଲିକିରି 4ଟି ବିଡ଼ି କରିଦେଲା, ଖାଇଲା। ମନ ଯୁକ୍ତି ବୁଝେଇଦେଲା ଯେ 4ଟି ବିଡ଼ି ଖାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ସେ 4 ବଣ୍ଡଲ ହିଁ ଖାଉଛି। ତେଣୁ ପ୍ରାଣ ହଉଛି ଭାରି କୌଶଳୀ, ଆଉ ମନ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଯୁକ୍ତି କରି ବୁଝେଇଦବ, ତୁ ତ 4 କଠା ଖାଉନୁ, ତୁ ତ 4ଟା ଖାଉଛୁ, ତୁ ଏ କାମଟା କାହିଁ କରିଦେଲୁ, ସେ ତାର ଯୁକ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖେଇଦବ। ତେଣୁ ଯୋଉଦିନ ମଣିଷ ଏଇ ଯୋଉ ନିମ୍ନ ପ୍ରାଣସତ୍ତା ଯୋଉ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ତାର କ୍ଷତି କଣ ହଉଛି ସେ କଥାକୁ ଯଦି ସେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ, ଆଉ ପ୍ରାଣସତ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବ, ତେବେ ତା ପାଇଁ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଏଇ ସାଧାରଣ ସତ୍ୟଟିକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିପାରିବା, ତେବେ ଆମେ ମୂଳରୁ ଶେଷ ଯାଏ ପ୍ରାଣସତ୍ତାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମାନବିକ ଭାବପ୍ରବଣତା ପ୍ରତି ଏହାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦାସୀନତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅବଗତ ହେଇପାରିବା। ଏଥିପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ଯେତେ ଆକର୍ଷଣୀୟ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଲୋଭନୀୟ। ସମସ୍ତେ ସଂସାର ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଥିଲା ବେଳେ 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 ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ହତାଶା ବୋଧ ଆସୁଛି, କଷ୍ଟ ଆସୁଛି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ନା ମୋର ଆଉ ଏଥିରେ ପଶିବାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଆକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଯଦି ବି ଯୋଉମାନେ ଛାଡ଼ିକିରି ଚାଲିଗଲେ, ବାଜ ହେଇକି ଚାଲିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ବାସନା ତ ବଦଳିଲାନି ନା, ସେଇଟାର ରୂପାନ୍ତର ହେଲାନି। ତେଣୁ ରୂପାନ୍ତରର ଆମୂଳଚୂଳ ରୂପାନ୍ତରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ରୂପାନ୍ତର ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ସେଇ ଭୁଲ ବାରମ୍ବାର କରିବ। ସେ ଯେତେ ନିୟମ, ଯେତେ କଟକଣା ହେଲେ ବି ସେ ଭୁଲ କରିବ। କାହିଁକି ନା ତାର ସବୁ କଥାରେ ଲୋଭ। ମୁଁ ପଢୁଥିଲି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଅରଭିଲିଆନ, ସେଥିରେ ସମ୍ପାଦକୀୟ ଲେଖିଥିଲେ ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ। ଲୋଭୀ ଲୋକ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଲୋଭନୀୟ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଁ ଯେତିକି ଲୋଭ, ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଲୋଭ, ଅମୃତ ପାଇଁ ଯେତିକି ଲୋଭ, ବିଷ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଲୋଭ। ତେଣୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆନନ୍ଦ ଯେତେ ଆକର୍ଷଣୀୟ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଲୋଭନୀୟ। ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ, ଅଭାବ, ପ୍ରେମ ଓ ଘୃଣା, ଆନନ୍ଦ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସମାନ ପରିମାଣରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ, ସବୁ କିଛି ଦ୍ୱାରା ସେ ଜୀବନକୁ ଧାରଣ କରିଛି। ତେଣୁ ସେ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବନି। ଥରେ ମୋର ମନେ ପଡୁଛି, ସେ ମହାପାତ୍ର ସାହୁ ମାତୃଭବନର ଗୋଟେ ଆମର ଯୋଉ 4 ଦିନିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହଉଥାଏ, ଏପ୍ରିଲ 4, 5, 6, 7ରେ ସେଥିରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ଆମେ ଯୋଉମାନେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିଛେ ଆଉ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ସବୁ ଖୋଜୁଛେ, କେମିତି ଆନନ୍ଦ ନା ଗୋଟେ ଘୁଷୁରୀ, କିଛି ଘୁଷୁରୀ କଣ କଲେ, ସବୁଦିନ ପଙ୍କ ପୋଖରୀରେ ଲୋଟନ୍ତି, ମଝିରେ ମଝିରେ ଖରା ଟିକେ ଯେତେବେଳେ ହବ ସେ କଣ କରନ୍ତି, ଉପରୁ ଟିକେ ଉଠି ଆସନ୍ତି, ଝାଡ଼ି ଝୁଡ଼ି ହେଇ ପଡନ୍ତି, ଖରା ଟିକେ ଖାଆନ୍ତି, ଭଲ ଲାଗେ। କି ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ଇଏ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଯଦି କୁହ ତୁ ସେ ପଙ୍କ ଭିତରକୁ ଆଉ ଯାନା, ତୁ ଏଇଠି ରହ, ସିଏ କିନ୍ତୁ ବୁଝିବ ନାହିଁ। ସେ ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ପଙ୍କ ଭିତରକୁ ଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ସେମିତି, ଏମିତି ଘୁଷୁରୀ,
आमे कष्ट पाउछु जंत्रणा पाउछु बहुत असुविधा भितर बछु माने रहुछु ता सत्य मझिरे मझिरे टिके तो खुशी आसी जाउची बा टिके खरा पड़ी जाउची सेतेबेले आमे कोन करछु ना आहा मां को पाखु आसिला केते आनंद लागुची पाठ चक्र बसिले मां को अनुभव करी होउची ए कथा कहूछु किंतु पुणी जो कथा को सही कथा काहे की ना आमे फंको पोखरु मझिरे मझिरे उठी आसिकरी खरा खाउछु पुणी किसी समय खरा खाई सारा पर आउ हमको माने पूर्ण आनंद ताको भल लागिवनी ताको आनंद भल लागिवो किंतु मझिरे मझिरे किसी जंत्रणा पाउथो किसी आनंद पाउथो जो कथा कहले जे तापे आनंद जति आकर्षणीय जंत्रणा मध्य सेति की लोभनीय तेणु जंत्रणा रे सुख रे से जीवन धारण करे कारण यह गोटे शक्ति जंत्रणा रे सुख रे सबुथिरे ही एक ही शक्ति जंत्रणा जो शक्ति द्वारा नियंत्रित होउची जंत्रणा जो शक्ति द्वारा नियंत्रित होउची सुख मध्य से शक्ति द्वारा गोटे नियंत्रित होउची तो यही परि भाव रे आमे समस्ते दैत्य अनुभव सम्मुखीन होउछु दी प्रकार अनुभव आम भीतर को आसुची गोटे ठंडा लगुची गोटे उषुम लगुची ताहाई हमर बाह्य व्यक्तित्व को गठन करिछि हमर प्रतिटी अनुभव अन्य गोटे अनुभवर विपरीत आमे सब विपरीत शब्द सब पढ़ीते सुखर दुख आशार निराशा ठीक सेमती जे कौन मुहूर्त रे यह तार विपरीत अनुभव परिणत हब कौन सबुदिन कौन राति थाए पुणी तो सूर्योदय हम तेणु सबुदिन कौन तू दुख जंत्रणा भितर थबू तू पुणी आनंद भी पाइबू तेणु आमे से दैत्य अनुभव भितर बंचुचु आम प्राण शक्ति से खाद्य ग्रहण करुची जंत्रणा खाद्य ग्रहण करुची आनंद खाद्य ग्रहण करुची जदि आमे केवल ताऊ खाली आनंद दबा ठीक ना 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 मु बहुत मीठा खाइले मो पार्टी पिता हे आसिलानी तेणु मते दरकार पिता टिके ठीक सेमती जड़े विश्व प्रेमिक स्वप्नभंग पर नैराश्यवादी हो जाए आग्रही धर्म प्रचारक मरुभूमि को आश्रय करिपारे तीव्र अविश्वासी हठात धर्म संप्रदाय भुक्त हो पारे जड़े नीतिवान लोक जो काम करने को केबे ही साहस करता नहीं से काम द्वारा से अपनिंदित मध्य हो पारे एठारे हमें उपरिस्थ प्राणर अन्य गोटे गुण आविष्कार करू प्राण होची गोटे असंशोधनीय प्रतारक आपण देखिथिबे माने माने आईएएस ऑफिसर से माने केते केते कष्ट भीतर देइकरी जाइसेंती माने से पाठ पढ़ी ताको आगु को जाइसेंती तापर पास करसेंती चाकरी पाइले भलो पोस्ट चाकरी पाइले किंतु ता सत्य मध्य से करप्शन करନ୍ତି काहे कि ना मनीष जेतेबेले भूल माने भीतर को पसी जाए सेतेबेले से आ बाट पाए ना सबुआडे जेमति बुढ़ियाणी जाल भली सब माने बिछाड़ी ही रही थाए प्रथम है गोटाए तो खाली यही थरक मु अमो कामटा करदेली आउ करिबिनी खाली यही थरक अमो कथाटा कहि देछि आउ कहिबिनी यही थरक केबे जे बहुत थरक परिणत हो जिवो आमे निजे जानि पारुना ए कथा मु पढुतली निरंजन हिंकर गोटे गप आंतरिकता ना को बही रे पढुतली तेनु प्राण होची गोटे असंशोधनीय प्रतारक से निजको केबे संशोधन करिया चाहे ना से गोटे लज्जाहीन छद्मवेशी कि माने वाक्य सब लिखिसेंती से गोटे लज्जाहीन छद्मवेशी एपरिकी आम मांकर मृत्यु जे को आनंद देउनी ए विषय आमे निसंदेह हो पारिबानी जेते थर आमे अभियोग करू बा जंत्रणा चित्कार करू सेथे थर आम भितर गोटे मांकड़ क्षति हेबार आमे देखू आमे समस्त कथा जानू तथापि मध्य आमे भावप्रवण हो सर्वोपरि प्राण सबु किछु को कुहुड़ी परि आच्छन्न करि देबारे पारदर्शी या सशरीरे कुहेली तेणु प्राण परिष्कार नुह विभिन्न ओलिया परिपूर्ण कुहुड़ी भली सबु किछि माने कोन ना जालजालुआ देखा जाउ थाए यह निजर अनुभव शक्ति को सत्यर शक्ति बोली
ଭ୍ରମ ବି କରେ। ରସାତଳ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଧୂମାବୃତ ଆଗ୍ନେୟଗିରି ଶିଖରକୁ ଉଚ୍ଚତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେ ବଦଳ କରିଦେଇପାରେ। କାହିଁକି ନା ସେ ଯଥାର୍ଥ ଜିନିଷକୁ ବୁଝିନି, ଜାଣିନି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ହୀରା ପଥରକୁ ସେ ଭାବିବ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପଥର ଇଏ। କାରଣ ପ୍ରାଣ, ଯୋଉ କଥା ମା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାଣ ହଉଛି ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜାହୀନ ଛଦ୍ମବେଶୀ। ତାର ଏତେ ଛଳ ରୂପ ସେ ଆମକୁ ତା ଭିତରେ ଫସେଇ ଦବ। ଆମେ ତ ସେତିକି ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନୁ, ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ିନୁ। ଆମ ଭିତରେ ଅନେକ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଭରି ରହିଛି, ଆମେ ତାର ଶିକାର ହେଇଯାଉଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଏକ କଥା ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ତାହା ହଉଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷମତା। କେବଳ ଅହଙ୍କାରର ସାକ୍ଷାତକାର ହେବା ସମୟ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେଇପାରୁନାହୁଁ। ଆମେ ଯୋଉ ଦାନ କରୁ ସବୁ, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର ସବୁ ହଏ ଗାଁରେ, ସବୁ ପଥର ସବୁ ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଥର ନେଇକି ପକେଇଥିବେ, ନାଁ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଅମକ ଚରଣାଶ୍ରିତ, ସମକ ଚରଣାଶ୍ରିତ, ତା ଉପରେ ଦେଇ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବେ। ମାନେ ଅହଙ୍କାରଟା କେତେ ବାଗରେ ନିଜକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରେ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ବି ସେ କିଛି ଅର୍ଥ ଦେଲା, ତା ବଦଳରେ ସେ ମତେ ନାଁ ଲେଖି ଦେଖେଇଦେଲା, ନାମ ଫଳକ ଥୋଇଦେଲା। ତେଣୁ ତମେ ସେତେ ଜାଣିବ ଇଏ କିଛି ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ଦାନ କରିବାର ମହତ୍ଵ ଆକାଂକ୍ଷା ରଖିଥିବ, ଆଉ ଜଣେ ଗ୍ରହିତା ହେଇଥିବ ଯେ ନ୍ୟୁନ ଅନୁଭବ କରୁଥିବ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରାଣ ନିଜକୁ ସେଇଭଳି ଆନନ୍ଦରେ ମଗ୍ନ ରଖେ। ଅହଙ୍କାର ନିଜକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବାରେ ଭାରି ଖୁସି ହୁଏ। ଆମେ ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ଚାହିଁବା ମାତ୍ରେ ଅପର ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ତାର ପ୍ରତିରୋଧ ବିପରୀତ ଅନୁଭବ ବା ବିପରୀତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭଳି ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଆଉ ଅନିର୍ବାର୍ଯ୍ୟ। ମାନେ ଆପଣ କହିବେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଭଲ ହବ। ଆମେ ଜଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାନେ ଗସିପ୍ କଲେ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଠି ନାହିଁ, ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି, ସେ କଥା ବି କୌଣସି ବାଟରେ ଶୁଣି ପାରିବନି, ଆମେ ବି ତା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗସିପ୍ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲୁ। କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆସେ ସିଏ କିନ୍ତୁ ଆମର ତାର ଆମ ପ୍ରତି ଯୋଉ ମନୋଭାବଟା ଥିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଦଳିଯାଏ। କେମିତି ହୁଏ? ମୁଁ ଥରେ ଶୁଣୁଥିଲି ଗୋଟେ କଥା, ସବୁଆଡେ ବାୟୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଅଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ତାହା ଗୋଟେ ଆମ ଭିତରୁ କଣ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ସେଟା ମିଶିଲା, ତାକୁ ଯିଏ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ତରଙ୍ଗଟା ପ୍ରବାହିତ ହବ। ଆପଣ ଜଣକୁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ତା କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି, ତା ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଭଲ ମନୋଭାବ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ, ଆପଣ ଯଦି ତାକୁ ବେଶୀ ବେଶୀ ଚାହିଁବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ତା ବାବଦରେ ଭାବିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଟାଣି ଆଣିବ। ତାର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଅଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଭାବ ତିଆରି ହେବ, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମନୋବୃତ୍ତି ତିଆରି ହେବ, ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍ପନ୍ଦନ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯଦି ଫୁଲଟିଏ କାହାକୁ ଦେଇଥିବି, ମତେ ଆଉ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ୍ଟା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବନି, ମତେ ସେ ଫୁଲଟି ଉପହାର ଦବ। ମୁଁ ଥରେ କଣ ହେଇଛି, ଏ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରିବା ଭିତରେ ସକାଳୁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଯିବା ବାଟରେ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ମତେ ଦେଖି ଜଣେ ହସିଦେଲା, ତାପରେ ଆଉ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଆଉ ଜଣେ ଦେଖି ହସିଲା, ଫେରିଲା ବେଳେ ବି ସେଇଆ ହେଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ମତେ କଣ ଦେଖି ହସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଟିକେ ଘରେ ମିରରକୁ ଯାଇ ଦେଖେ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ଠିକ, ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡା ଠିକ, ଯେମିତି ଆଜି ଜେଲ ସବୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଓଠରେ କିନ୍ତୁ ହସ ଅଛି। ତା ଅର୍ଥ ମୋ ଓଠରେ ହସ ଅନ୍ୟ ଓଠକୁ ସଞ୍ଚରୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ହସଟା, ମୋ ଭିତରେ ହସ ଉଠିଛି ବା ମୋ ଓଠରେ ହସ ଦେଖାଯାଉଛି, ମତେ ଯିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଏ ବି ଦେଖି ହସି ଦଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେମିତି ଉପହାର ଦବା ବା ଯେମିତି ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ସ୍ପନ୍ଦନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ସେଇଭଳି ସ୍ପନ୍ଦନ ଅନୁସ୍ପନ୍ଦନ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଇବାକୁ ହକଦାର ହବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ସେ କଥା କରୁନା। ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପଡୋଶୀ ଅଛି, ମୋ ଘରେ ଗୋଟେ ଭଲ ତରକାରୀ କଣ ହେଲା, ମୁଁ ତାକୁ ନେଇଦେଲି, ତାର ଯୋଉ ଶାଗ ଟିକେ ହେଲା ସିଏ ଆଣି ମତେ ଦେଲା। ଠିକ ସେମିତି ମତେ ସେ ଲୋକ ଭଲ ନ ପାଇଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଇବିନି।
ସେମିତି ନୁହଁ ମୁଁ ଆଗ ମୋ ତରଫରୁ ଭଲ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ ହଉ ତା ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସୁ, ତା ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଆସୁ। ଦିନେ ସମୟ ଆସିବ ତାକୁ କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିବନି, ତା ଭିତରେ ସେଇ ସ୍ପନ୍ଦନ ଅନୁରଣିତ ହବ, ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଖେଇବ, ଯେମିତି ଆଜ ୟୁଜୁଆଲ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହା ହିଁ ଘଟିବ। ତେଣୁ ଆମର କଣ ହୁଏ ନା ଆମ ବନ୍ଧୁର ପ୍ରତାରଣା ନିମିତ୍ତ ଯେଉଁ ବିଷାଦ ଆମ ଭିତରକୁ ଆସେ ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଅହଙ୍କାରର ଅନୁଭବ। କାରଣ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତୁ, ଆମ ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ, ପ୍ରତିକୂଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇପାରନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନିମିତ୍ତ ଆମେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତୁ। ଆମର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପ୍ରକୃତରେ ମିଶ୍ରଣର ଚିହ୍ନ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏହା ସବୁବେଳେ ଛଳନାପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ, କାରଣ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରେ, ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିପରୀତ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ମୁଁ କେବଳ ଆଲିଙ୍ଗନ କରେ। ଆମେ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରୁ କାରଣ ସବୁ କିଛିକୁ ଆମର ବାହାରକୁ ନିକ୍ଷେପ କରୁ। ଯେତେବେଳେ ସବୁକିଛି ଆମ ଭିତରେ ରହନ୍ତି ସବୁକିଛି ଆନନ୍ଦ ବୋଲି ଅନୁଭବ ହୁଅନ୍ତି, କାରଣ ଆଉ କେଉଁଠି କିଛି ବିଭେଦ ନଥାଏ। ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲେ, ମାଙ୍କ ଚେତନାରେ ଜୀବନକୁ ନିର୍ବାହ କଲେ ଗୋଟାଏ କଥା କିନ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହବ, ଆପଣ ସବୁ କିଛିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଆନନ୍ଦ ଆସିଲା ବେଳେ ଯେମିତି ଆପଣ ପୁଲକିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ପୁଲକିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଉଠାନ୍ତୁ। ଆନନ୍ଦ ସବୁ ଭିତରେ ଲୁଚିକିରି ଅଛି। ଯଦି ଆନନ୍ଦକୁ ଆପଣ ପ୍ରତି ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଖୋଜିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଯଦି ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତି ବି ଜୀବନରେ ଆସେ ତଥାପି ଆପଣ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ରହିବେ, କାରଣ ଆନନ୍ଦ ମୂଳ ସ୍ୱରୂପରେ ଆନନ୍ଦ, ସେଥିରେ କିଛି ଖାଦ ନଥାଏ, ସେଥିରେ କିଛି ମଳିନତା ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଟର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ତା ଭିତରେ ଅନେକ ମନ୍ଦ କିନ୍ତୁ ପଶିକିରି ଅଛି, ଅନେକ ସ୍ୱାର୍ଥ ପଶିକିରି ଅଛି, ଅନେକ ଲୋଭ ପଶିକିରି ଅଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ରେକ୍ଟିଫାଏ କରିବାକୁ ପଡିବ, ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସଂଶୋଧନ ଅର୍ଥ ଆମେ ନିଜକୁ ନୀରବରେ ପରଖିବା, ଦେଖିବା ମୋ ଭିତରେ କୋଉ କୋଉ ସତ୍ତା ମାନେ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଉଚ୍ଚାଟିତ ହଉଛନ୍ତି, ଆଉ କୋଉ କୋଉ ସତ୍ତା ମାନେ ନୀରବ ରହୁଛନ୍ତି, ମତେ କିଏ ଭୁଲ କାମ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦଉଛି। ଏଗୁଡାକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଯଦି ଭିତରେ ଆନ୍ତର୍ନିରବତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମାଙ୍କ କରୁଣା, ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ତେବେ ଆମେ ଏ ଯୋଉ ଆସନ୍ନ ବିପଦରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ରଖିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ହୃଦୟ ବିଷୟରେ କଣ କୁହାଯାଇପାରିବ? ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରୁ, ଆଚ୍ଛା ଏହା ହୃଦୟ କଣ ଗୋଟେ ମିଶ୍ରିତ ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ? ଏହା ତ ଖୁବ ସହଜରେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇପଡେ। ଆମର ତୃତୀୟ ଉପଲବ୍ଧି ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ ଲାଭର ସୀମିତ କ୍ଷମତା, ଯାହା ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହ୍ୟ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସୀମିତ କ୍ଷମତା। ଆମର ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ରଟି ଅଛି ଆମ ଭିତରେ, ଯୋଉ ମନ ଅଛି, ଯୋଉ ପ୍ରାଣ ଅଛି, ସେ ସେତିକି ପ୍ରସାରିତ ନୁହଁ। ପ୍ରସାରିତ ହେଲେ କଣ ହବ ନା ଆନନ୍ଦ ଆସିଲେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ତା ଭିତରେ କ୍ଷମତା ରହିଥିବ। ସେମିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟ ବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାକୁ ସହ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ କ୍ଷମତା ରହିଥିବ। ତେଣୁ ଆମର ଆନନ୍ଦକୁ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ କ୍ଷମତା ନାହିଁ, କି ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମର କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ସର୍ବାପେକ୍ଷା କଦର୍ଯ୍ୟ ବିପଦ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଉଦାସୀନ ହୋଇ ଉଠୁ। ଏପରି କୌଣସି ବିରାଟ ଦୁଃଖ ଅଛି ଯାହା ଉପରେ ବିସ୍ମୃତିର ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଇଯାଏ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କଷ୍ଟ ଆସିଲା ଆମେ ସେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିବାନି, ଅନୁଭବ କରିବା କିଛି ବି ସ୍ଥିର ନୁହେଁ, ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ସାଲ୍ ପାସ୍ ଆୱେ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ନଈ କୂଳ ପାଖରେ ମିଲର ଅଫ ଦ ଡି, ଏ ଯୋଉ ଅଟା କଳ ଚକି କଳ କରିକି ବସେଇଥିଲା, ସବୁବେଳେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲା, ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ସାଲ୍ ପାସ୍ ଆୱେ, ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ସାଲ୍ ପାସ୍ ଆୱେ। କିଛି ରହିବ ନାହିଁ, ସବୁଦିନେ ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଦୁଃଖ ଆସିଛି, କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ସେମିତି କଷ୍ଟଦାୟକ ହେଇଛି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ନୀରବ ରହିବେ, ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ନୁହଁ। କୌଣସି କଷ୍ଟ ବା କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଚେତନାର ପାହାଚ ଉପରକୁ ଉଠେଇ ନେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଯୋଉ ଲୋକର
ରାସ୍ତାରେ ଜୀବନ ପଥରେ ବେଶୀ ହମ୍ସ ବେଶୀ ବିରୋଧ ସେଇମାନେ ହିଁ ବେଶୀ ଅଗ୍ରଗତି କରନ୍ତି। ଯୋଉମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ବିରୋଧ ନାହିଁ ସେମାନେ ମୋଟେ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରନ୍ତିନି। ସେମାନେ ନିଜକୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ହଁ ମୁଁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଅଗ୍ରଗତି କରନ୍ତିନି। ଆପଣ ନହେଲେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମର ଯୋଉ ନ୍ୟୁଜ ସବୁ ଆସୁଛି, ସେ ବରା ଦୋକାନୀ ପୁଅ ଓଏସ୍ ପାଇଗଲା, ସେ ତା ବାପା କୃଷି କାମ କରୁଛି ସେ ଆଇଏସ୍ ପାଇଗଲା। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତର ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଜୀବନକୁ ପରଖିଛନ୍ତି, ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ଉପରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁଳି ତଳ୍ପିତ ସେଜରେ ଶୋଇ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ସ୍ୱପ୍ନ ହିଁ ଦେଖିବ, ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବନି। ତେଣୁ ଯାହା ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଅଛି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଛି, ଅନୁଶୋଚନା ଅଛି, କଷ୍ଟ ଅଛି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଆଗକୁ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ତା ପାଖରେ ଭରପୁର ଅଛି। ଯାହାର ଯେତିକି ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ତାର ବିରୋଧାଭାସ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଥାଏ। ଯାହାର ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଯେତିକି କ୍ଷମତା ଥାଏ ତା ପାଖରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସୁଛି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା ଦରକାର ଯେ ଆ ପଛପଟରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଆନନ୍ଦ ମୋ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ବିରାଟ ସୁଯୋଗ ମୋ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଣା ଘରଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିବ, ତାର ବିକଳ୍ପ ଘର ଆପଣ ଆଉ ଦେଖିପାରୁନଥିବେ କରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବେ। ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଗୋଟେ ଘର ତିଆରି କରିବି, ଏମିତିଆ କୋଠା ଘର କରିବାର ବା ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ଘର କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବ, ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଣା ଘରଟା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଥିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ବିଚଳିତ ହେବେନି, ଖୁସି ହେଉଥିବେ। ବରଂ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ଭଲ, ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିଥାନ୍ତି ସେ ଆପଣ ସେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ଭଲ, ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଘର ତିଆରି କରିବି। ତେଣୁ ସେମିତି ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆମ ଜୀବନ ଭିତରକୁ ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବାନି। ଆମ ସୂଚନା ଆମ ଚିନ୍ତାରେ ଯଦି ଥାନ୍ତା ଆଠୁ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ମୋ ପାଖରେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଶୋଚନା ଆସିଛି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ନ ପଡ଼ିକି ଆନନ୍ଦରେ ଖୁସି ମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତେ। ମାଙ୍କର କେତେ କରୁଣା, ସେ କରୁଣା ଆପଣଙ୍କୁ ଘେରି ରହିଛି, ବାଟ ଦେଖାଉଛି, ଏକଥା ଆପଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ଜୀବନର ମହାନ ଶକ୍ତିକୁ ଖୁବ କମ ପରିମାଣରେ ଆମେ ଧରୁ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏହାର ଶକ୍ତିକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନୁ, କେବଳ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ନିଶ୍ୱାସ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହୁଏ। ଆମେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ବା ଆନନ୍ଦରେ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠୁ, ଆମେ କାନ୍ଦୁ, ନୃତ୍ୟ କରୁ, ନିର୍ବାପିତ ହେଇଯାଉ, କାରଣ ସର୍ବଦା ସେଇ ଏକ ହିଁ ଶକ୍ତି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥାଏ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉଛୁଳି ପଡ଼େ। ଏଇ ମହାନ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରେ ନାହିଁ, ବିବ୍ରତ ହୁଏ ନାହିଁ, ଉତ୍ତେଜିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହା ଭଲ ନୁହେଁ, ମନ୍ଦ ନୁହେଁ, ଏହା କେବଳ ବହି ଚାଲେ, ସର୍ବବ୍ୟାପୀ, ନୀରବ। ଯେତେ ବିପରୀତ ଲକ୍ଷଣ ଆମ ଭିତରେ ଦେଖାଯାଏ, ସେ ସବୁ ଆମ ବିବର୍ତ୍ତନର ସେଇ ସମୟରୁ ଅବଶିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସବୁ ଥିଲୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ, ନିଜର କ୍ଷୁଦ୍ର ଆକୃତି ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ବେଶୀ ପ୍ରଗାଢ଼ ହେଉଥିବା ଏହି ଜୀବନ୍ତ ବିଶାଳତା ଠାରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରି ପଡୁଥିଲୁ। ଆମକୁ ଦରକାରୀ ଓ କ୍ଷତିକାରକ ସ୍ପନ୍ଦନ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବାରିବାକୁ ହଉଛି। ଯାହା ସବୁ ଦରକାରୀ ସେ ସବୁ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦର, ସହାନୁଭୂତିର, ଭଲର, ଅସ୍ଥିବାଚକ, ଗୁଣିତକ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାର, ବିତୃଷ୍ଣାର, ମନ୍ଦର, ନାସ୍ତିବାଚକ ଗୁଣିତକ ହେଉଛି ସେଇ ସବୁ ଯାହା ଆମ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ। ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ ସେ ଅସୁବିଧାଟି ଆସିଛି ଆମକୁ ଆଉ ପାଦେ ଆଗକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା ଆମ ଭିତରେ ଉପଲବ୍ଧି ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆଉ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବାନି, ବରଂ କୃତଜ୍ଞ ହବା। ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରୁ ଉଚ୍ଚାରିତ ହବ, ଗୋଟି ଗୋଟି ତୁମ୍ଭ ଦାନ ମୋ ଠାରେ ଦିବ୍ୟ ସମ୍ପଦ, ବହି ଆଣିବ ମୋ ସମୀପେ ଅପରୂପ ଆନନ୍ଦ। ତେଣୁ ଯାହା ମୋ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ତମେ ମତେ ଦଉଛ, ତାହା ଯଦି ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତମେ ମତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦଉଛ, କାରଣ ତୁମେ ଜାଣିଛ ମୋ ପାଇଁ କଣ ସର୍ବୋତ୍ତମ। ଯୋଉ ପିଲାକୁ ସାର୍ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ତାକୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି, କାହିଁକି? ସେ ଚାହାନ୍ତି ସେ ଏଇଭଳି ହେଇଯାଉ, ତା ଭିତରେ ସେଇ ସମ୍ଭାବନା ସେ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମା ସେଇ ସମ୍ଭାବନା ବୋଧେ ଆମ ଭିତରେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଅନେକଙ୍କ ଭିତରୁ ଆମକୁ ବାଛିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କୃତଜ୍ଞ ରହିବା ଯେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ, ମା ମୋ ଭିତରେ କଣ ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି, କୋଉ ସମ୍ଭାବନା ଲୁକାୟିତ ହେଇକରି ଅଛି, ସେ କଥା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, ସେ କଥା ତୁମେ ଜାଣିଛ। ତେଣୁ ଜାଣିପାରେ ନା କି ସମ୍ଭାବନା ମୁଠାରେ ତୁଜେ କଳି ସତେ, ନେଇଛୁ ଟାଣି କୋଳକୁ ପୁଣି ଦେଇଛୁ ପୁଛି ଧୂଳି ଯେତେ।
ତୁ ଚାହୁଁ ଯାହା ହେବି ମୁଁ ତାହା କରେ ତୋ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ଏଇ ଜୀବନ ତୁମରି ଦାନ ମୁଁ ତୋର ଚିର ଶରଣ ମୁଁ ତୋର ଚିର ଶରଣ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।